ہم نے فیصلے صحیح کیے، مشکل فیصلے کیے، لیکن ٹائم پہ فیصلے کیے. اس کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا، اپنی معیشت کو بھی بچا لیا، اور پھر لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا. ہندوستان نے اپنی تباہی کر لی. ہماری معیشت اتنے مشکل وقت سے نکلی ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اب اوپر جا رہی ہے. ہم نے کسی صورت لاک ڈاؤن کر کے اپنی معیشت کو تباہ نہیں کرنا. مکمل لاک ڈاؤن لگا کر معیشت کو تباہ نہیں کر سکتے. کورونا کے خلاف درست اور بر وقت فیصلے کیے. پاکستان ان 3 ممالک میں شامل ہے جنہوں نے بہتر حکمت عملی سے کورونا پر قابو پایا. ملک میں کورونا کی چوتھی لہر جاری ہے. بھارتی ویرینٹ ڈیلٹا سب سے خطرناک ہے اور تیزی سے پھیلتا ہے. عوام ماسک پہننے کے ساتھ حفاظتی تدابیر پر مکمل عمل کریں. وزیر اعظم عمران خان کی آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ پروگرام میں عوام سے براہ راست گفتگو. کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. آنے والی نسلوں کے لیے قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں. کرپٹ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ماضی کی حکومتوں نے انسداد کرپشن کے اداروں کو کمزور کر کے بدعنوانی کی. اسٹیل ملز اور پی آئی اے سمیت قومی اداروں کو تباہ کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان. حکومت انتخابی اصلاحات کی بات کر رہی ہے. آزاد کشمیر انتخابات میں نون لیگ کی حکومت تھی. دھاندلی کا الزام بلا جواز ہے. انتخابات کے شفاف انعقاد کے لیے الیکٹرانک مشینوں کا استعمال ضروری ہے. 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ای ووٹنگ یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان. کوئی قانون سے بالاتر نہیں. نور مقدم کیس کو پہلے دن سے خود دیکھ رہا ہوں. اس کیس اور افغان سفیر کی بیٹی کے واقعے کے مجرموں کو کیسر کردار تک پہنچائیں گے. یقین دلاتا ہوں طاقتور کو بھی سزا ملے گی. وزیر اعظم عمران خان. کورونا کے خلاف ایک اور سنگمیل عبور. 3 کروڑ ویکسینیشن کا ہدف حاصل کر لیا گیا. پاکستان نے کورونا کے خلاف بہترین اقدامات کیے. کورونا کی بھارتی قسم تیزی سے پھیل رہی ہے. ایس او پیز پر عمل درآمد سے ہی خطرناک لہر سے بچاؤ ممکن ہے. وفاقی وزیر اسد عمر اور معاون خصوصی سے ڈاکٹر فیصل سلطان کی نیوز کانفرنس. ملک میں کورونا کیسز اور اموات میں اضافہ. مثبت کیسز کی شرح 8.8% تک پہنچ گئی. 24 گھنٹے کے دوران 5026 نئے کیس رپورٹ. 62 افراد جاں بحق. اموات کی مجموعی تعداد 23,422 تک پہنچ گئی. امریکہ کو اڈے دینے کا باب بند ہو چکا. افغانستان میں امن کے لیے تمام افغان دھڑوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا. امریکی مشیر قومی سلامتی سے تجارت، دفاعی شعبے میں تعاون اور افغانستان میں امن کے حوالے سے گفتگو ہوئی. مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کی واشنگٹن میں نیوز کانفرنس. افغانستان میں سرکاری فوج اور طالبان کے درمیان ہلمند، تخار اور قندھار میں شدید لڑائی. دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان کی اطلاعات. ہزاروں لوگوں کی نقل مکانی. عرب نیوز کے مطابق طالبان کی پیش قدمی روکنے کے لیے امریکی B-52 طیاروں کی علاقے میں بمباری. کرکٹ کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے. جنوبی افریقن کھلاڑی ہرشل گبز کشمیر لیگ سے کنارہ کشی کے لیے دباؤ ڈالنا افسوسناک ہے. کرکٹ کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کے نریندر مودی کے عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہرشل گبز پر پابندی کے لیے دباؤ ڈالنے سے کشمیر کی تحریک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری. جولائی کے مہینے میں 2 خواتین سمیت 37 افراد شہید. پرامن مظاہرین پر طاقت کا وحشیانہ استعمال. صحافیوں سمیت 28 افراد شدید زخمی. گیانا میں تیسرا T20 میچ. ٹاس جیت کر ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ. میچ دیکھیے PTV اسپورٹس پر براہ راست. بارش کے باعث میچ متاثر. 4 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل. ٹوکیو اولمپکس کے میڈل ٹیبل پر چین کی برتری برقرار. چین کے 24 طلائی، 14 چاندی اور 13 کانسی کے تمغے. امریکہ 20 سونے، 23 چاندی اور 16 کانسی کے تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر.
मेजबान जापान को 17 सोने, 5 चांदी और 9 कांसे के तमगों के साथ तीसरी पोजीशन हासिल। टोक्यो ओलंपिक्स देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सदफ अली खान और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आपके बैंक से बात कर रही हूँ। आपका डेबिट कार्ड सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लॉक कर दिया गया। अनब्लॉक करने के लिए अपना कार्ड नंबर और पिन कोड बताएं। हेलो हेलो मैम सना, आपको एसएमएस के जरिए एक ओटीपी कोड रिसीव हुआ होगा, वो बता दें। सर, आपके क्रेडिट कार्ड से कुछ मशकूक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई हैं। क्या? फौरी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना सीवीवी वेरीफाई कर। अभी बताता हूँ। फोन की घंटियां तो बजती रहती हैं, पर कुछ घंटियां खतरे की भी होती हैं। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा कभी भी फोन, एसएमएस या ईमेल के जरिए आपके अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, ओटीपी या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या एसएमएस के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association in collaboration with State Bank of Pakistan. तफसीलात में सबसे पहले आपको आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ अगले इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इक़दाम कर रही है। आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ प्रोग्राम में अवाम के सवालों के बराह रास्त जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सहाफ़त का किरदार और मुस्बत तनकीद मुल्क के लिए एक नेमत होती है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद असहर। अवाम के सवालों का बराह रास्त जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत कोरोना पर मौसर तौर पर कंट्रोल करने वाले 3 मुल्कों में पाकिस्तान शामिल है। उन्होंने कहा कि कोरोना से मौसर तौर पर बचने के लिए वैक्सीनेशन और स्मार्ट लॉकडाउन ही इस मसले का हल है। हमने फैसले सही किए, मुश्किल फैसले किए, लेकिन टाइम पे फैसले किए। उसकी वजह से हमने अपने लोगों को भी बचा लिया, अपनी माइशत को भी बचा लिया और फिर लोगों को कोरोना से भी बचा लिया। हिंदुस्तान ने अपनी तबाही कर ली। आज हिंदुस्तान के अंदर हालात देखें, गुर्बत देखें, उनकी माइशत का हाल देखें। सबसे आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जिधर लोग ज़्यादा हैं मास्क पहने। हमारी माइशत इतने मुश्किल वक्त से निकली है और अल्लाह का करम है कि अब ऊपर जा रही है। हमने किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी माइशत को तबाह नहीं करना। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं क्योंकि आज़ाद ज़राए इब्लाग ही किसी माशरे की तरक्की और ख़राबियों की निशानदही में अहम किरदार अदा करते हैं। कौंसिल सरबराह मुल्क के आज़ाद मीडिया से डरते हैं। या उन्होंने कानून तोड़ना होता है या उन्होंने मुल्क की जो रूल ऑफ लॉ होता है, यानी जो बजाय कानून की बालादस्ती ताकत की बालादस्ती करनी होती है, तो वो हमेशा घबराते हैं क्योंकि वो नाजायज़ काम कर रहे होते हैं। और या फिर जो करप्ट होते हैं। आज़ाद मीडिया, आज़ादी राय है, ये एक मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कोई जितना भी ताकतवर हो कानून से बाला नहीं है। लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत ख़ानदान से है कातिल और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा। उससे पहले भी और अफगान एम्बेसडर की बेटी से इंसिडेंट हुआ था कि जी उसको किसी ने मारा है। मैंने इस तरह केस को फॉलो किया जिस तरह वो मेरी अपनी बेटी है। अफगानिस्तान ये हमारे अपने लोग हैं, हम अफगानिस्तान को अपने भाई समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी सारी मनसूबाबंदियाँ आने वाली नस्लों के लिए हैं। मैं आज सब आपको अब ताकीद करता हूँ कि हो सके तो आपने कम से कम एक दरख्त ज़रूर लगाना ये बरसात के अंदर। असल कारनामा है अपने आने वाली नस्लों की अभी से परवाह करें हम कि हमारे ये जो बच्चे बड़े होंगे तो क्या उनको पोल्यूशन किस तरह के शहर मिलेंगे, क्या वहाँ पानी ठीक होगा, शहरों में पानी मिलेगा, गंदगी
किधर जाएगी, ये सिर्फ वो सोचते हैं जो आगे का सोचते हैं। वजीर आजम ने कहा कि शफाफियत और अच्छी हुक्मरानी मौजूदा हुकूमत की तरजीह है। इंशाअल्लाह अपनी जो अगली हमारी आपका वजीर आजम प्रोग्राम होगा उसमें फिर हम बताएंगे आपको कि क्या मसले आए। जो आप चीज़ें बता रहे हैं ये हम अगले प्रोग्राम पे आपको बताएंगे कितने हल हुए और अगर हल नहीं हुए तो उसका मसला क्या है। वजीर आजम ने कहा कि मईशत और दूसरे शोबों पर तवज्जो की वजह से इब्तदाई वक्त में खेलों पर तवज्जो नहीं दे सके, तहम आइंदा 2 साल खेलों के लिए भरपूर इक़दामात किए जाएंगे। ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है, लेकिन इतने ज़्यादा और हमारे मसले मसाइल शुरू से पड़ गए कि जो स्पोर्ट्स के ऊपर मुझे टाइम देना चाहिए था वो मैं नहीं दे सका। ये जो 2 ख़ानदानों ने इस मुल्क को तबाही की है, एक तो पैसा लूटना है ना, एक इदारे तबाह किए। स्पोर्ट्स को एक इदारा बनाना है, उसमें प्रोफेशनल्स लेके आने हैं और वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अक़लियतों के मदालतों में कोटे को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि रवां साल दिसंबर से 40% निचले तबके को बराह रास्त सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने कुछ कॉलेज के ज़ाती मसाइल के हल से मुतल्लिक भी अहकामात जारी किए। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद एक ऐसी फलाही रियासत का क़याम था जहाँ कानून की बालादस्ती और इंसाफ पर मबनी माशरा हो। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ प्रोग्राम में अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 साल दौरे हुकूमत मुकम्मल होने पर अवाम को महसूस होगा कि मुल्क में किस हद तक तब्दीली आई है। रिपोर्ट कर रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ प्रोग्राम में अवाम से तकरीबन 2 घंटे मुखातिब होते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रियासत मदीना के विजन को अपनाते हुए पाकिस्तान को उसी राह पर उस्तवार कर दिया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह वो वाहिद कलमा है जो एक कौम को खुददार बना सकता है। तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने गरीबों और मजदूरों समेत निचले तबके की फलाह बहबूद के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए हैं। मंजिल तो वो उस पे जो पहुँचे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे हैं, वो तो हम पहुँच नहीं सकते, लेकिन हम अगर उनके रास्ते पे भी चले गए तो ये मुल्क बिल्कुल एक अजीम मुल्क बन जाएगा। सबसे बड़ा असूल ये था कि फलाही रियासत बनी थी गुर्बत कम करने के लिए, दूसरा कानून की बालादस्ती, और तीसरी एक ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है, एक खुददार कौम। और ये 3 प्रिंसिपल्स पे खड़ी हुई थी मदीना की रियासत। कभी पाकिस्तान में किसी ने सोचा था कि हेल्थ कार्ड, जिन सूबों में हमारी हुकूमत है वहाँ पूरी तरह हम हर शहरी को हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, फिर पनाहगाह, फिर हम एक भूखा ना सोए। अब हम करने जा रहे हैं वो है कामयाब पाकिस्तान। ये हमारा इंशाल्लाह इसी महीने लॉन्च होने लगा। मुल्क में करप्शन के खिलाफ इकदामात से मुतल्लिक सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि करप्शन से पाक कानून की हुक्मरानी और इंसाफ पर मबनी माशरे वाले मुल्क ही दुनिया में खुशहाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ और कानून और इंसाफ के लिए जंग पाकिस्तान की बका और आइंदा नस्ल के लिए लड़ी जा रही है। एक करप्ट माशरा तरक्की नहीं कर सकता। गरीब मुल्क या डेवलपिंग वर्ल्ड से हर साल 1000 अरब डॉलर उधर से चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग होके ऑफशोर अकाउंट्स में और बड़ी बड़ी लंदन जैसी, मेफेयर जैसी प्रॉपर्टीज़ में ये गरीब मुल्कों से पैसा जाता है वहाँ अमीर मुल्कों में। करप्ट जो हुक्मरान हैं और जो उनके साथ साथी हैं वो यही कर रहे हैं सारे गरीब मुल्कों से। ये जो जंग है करप्शन के ख़िलाफ़, ये पाकिस्तान की जंग है, ये असल में कानून की हुक्मरानी की जंग है। जो करप्शन इस वक्त जंग चल रही है हमारे मुल्क में, जो ताकतवर करप्ट लोग हैं वो अपने लिए NRO मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये पहली हुकूमत है जो इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के इस्तेमाल को बरोकार लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग के जरिए इंतखाबी अमल में शामिल किया जाएगा। हम 2 चीज़ें कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और इसके ऊपर हम बहुत आगे निकल चुके हैं। बस सिर्फ हमने अब इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करना है कि इसके अलावा जब भी आप इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बगैर आप इलेक्शन करवाएंगे पाकिस्तान में, हमेशा जो हारेगा वो कहेगा जी धांधली हुई। और दूसरा जो हमारा 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारी कोशिश ये है कि वोटिंग करवाएं। अगर वोटिंग ना भी हुई तो हमने पोस्टल बैलेट तो ज़रूर करवानी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हमने ज़रूर, वो इतना बड़ा हमारा मुल्क का असासा है, उसको ज़रूर हमने दायरे में लेके आना है इलेक्शंस के।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 50 साल में 2 बड़े डैमों के अलावा कोई डैम नहीं बनाया गया। हुकूमत 10 साल में भाषा और दासू समेत 10 डैम बना रही है। 3 महीने में हमारा दरियाओं में सारा पानी आता है, ग्लेशियर पिघलते हैं उधर से, और फिर ये जो हमारी बरसात में बारिश होती है इससे। डैम्स इसलिए बनाते हैं कि आप जब ये पानी ज़्यादा आता है तो इसको हम डैम्स में रोक लें और इस पानी को फिर हम इस्तेमाल करें सर्दियों के अंदर अपनी फसलों के लिए, जब हमारे पास पानी की कमी है, बारिश कम होती है। 10 सालों में 10 डैम्स बन रही हैं। इनसे फ़ायदा ये होगा कि जितना अभी हमारे पास पानी है, इंशाल्लाह इससे दुगना पानी हो जाएगा हमारे किसानों के लिए। एक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब के सफीर से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान परवाजों की बहाली पर बातचीत हुई है। उम्मीद है परवाजें जल्द बहाल हो जाएंगी। एक और सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उनकी हुकूमत आई तो मुल्क की खसारा 20 अरब डॉलर था। हुकूमती इक़दामात और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की बैंकिंग चैनल के जरिए रकम भेजने से मईशत में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए रकम मुंतकिल करने के निज़ाम और कारोबारी तबके के लिए मजीद आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त न देने पर निजी कॉलेज के एक मेडिकल के तालिब इल्म की शिकायत पर कहा है कि मुतासरा फरीक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुतल्लिका शिक के तहत केस दायर करे, जिसके तहत यूनिवर्सिटीज़ को इख्तियार हासिल है कि वो तलबा को इम्तिहान में शिरकत के मजीद मौके दे सकती हैं। तालिब इल्म ने सदर ममलिकत से वफाकी मुहतसिब के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें वफाकी मुहतसिब ने मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास के फैसले को बरकरार रखा था। सदर ममलिकत ने अपने फैसले में PMDC के रेगुलेशंस 2021 का हवाला देते हुए ये वाज़ेह किया कि इम्तिहान में किसी तालिब इल्म की शिरकत के मौक़े का फैसले का इख्तियार मुतल्लिका यूनिवर्सिटी के पास है और इस हवाले से तालिब इल्म से कोई इजाफी फ़ीस तलब नहीं की जा सकती। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। केसेस मुस्बत आने की शरह बढ़कर 8.82% तक पहुँच गई है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर असद उमर ने मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना की भारतीय किस्म तेज़ी से फैलती है। मज़ीद तफसील बताएंगे अली गुल। वफाकी वज़ीर असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम के ताउन से हर बार कोरोना वायरस को रोकने में कामयाब रहे हैं। SOPs पर अमल दरामद करके ही कोरोना की इस खतरनाक लहर से बचना मुमकिन है। अरबों रुपए की वैक्सीन मंगवाई जा चुकी है, तेज़ी से लगवाई भी जा रही है। 2600 वैक्सीनेशन सेंटर मुल्क के अंदर पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में कायम कर दिए गए हैं। तकरीबन 3000 मोबाइल यूनिट्स हैं जो लोगों के घर घर जाकर और उनके इलाकों में जाकर वहाँ पर वैक्सीन लगा रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना के एदादो शुमार मरबूत निज़ाम के तहत इकट्ठे किए जाते हैं। एदादो शुमार से हमें कोरोना के खिलाफ इक़दामात उठाने में मदद हासिल होती है। हम वो तमाम जो हिफाजती इक़दामात हैं, मास्क का पहनना, थोड़ा फासला रखना, कमरों का हवादार रखना, हजूम में ना जाना, और उसके साथ साथ वैक्सीन को लगवाना जो है, ये वही तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह इस चौथी वेव से भी निकल पाएंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 5026 नए केस रिपोर्ट हुए और 62 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 56,965 टेस्ट किए गए। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने अब तक 3 करोड़ वैक्सीनेशन के अमल को अबूर कर लिया है। उन्होंने कहा कि पहली करोड़ वैक्सीन 113 रोज़, दूसरी करोड़ वैक्सीन 28 रोज़, जबकि तीसरे करोड़ में सिर्फ 16 रोज़ लगे। इस हफ्ते के 6 रोज़ में रिकॉर्ड 50 लाख वैक्सीनेशन की गई। NCOC की हिदायत की रोशनी में आइंदा तमाम परवाज़ों पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जाँच शुरू हो गई है। PIA के अमले ने तमाम परवाज़ों पर बोर्डिंग के अमल से कबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की चेकिंग का आगाज़ कर दिया है। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, बुलेटिन में और भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपके अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, OTP या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या SMS के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association.
چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کی دعوت پر عرب پارلیمنٹ کے صدر عادل بن عبد الرحمن الوسومی 5 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ عرب پارلیمنٹ کا وفد صدر ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی اور دیگر اعلیٰ سیاسی قائدین سے ملاقاتیں کرے گا۔ ادارہ جاتی تعاون کے فروغ کے لیے عرب پارلیمنٹ اور پاکستان کے ایوان بالا کے مابین باہمی سمجھوتوں کی یادداشت پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ سینیٹر برائے مہمانداری ثنا جمالی نے ایئرپورٹ پر وفد کا استقبال کیا۔ اس موقع پر سینیٹر ثنا جمالی نے کہا کہ عرب پارلیمنٹ انتہائی اہم فورم ہے جس کا مقصد دو طرفہ تعاون اور باہمی روابط کو فروغ دینے کے لیے راہیں ہموار کرنا ہے۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا ہے کہ امریکہ کو اڈے دینے کا باب بند ہو چکا ہے۔ امریکہ کے مشیر قومی سلامتی جیک سلوان کے ساتھ ملاقات میں مثبت بات چیت ہوائی اڈے، تاہم اڈے دینے کے حوالے سے کوئی اہم بات چیت نہیں ہوئی۔ واشنگٹن میں مشیر قومی سلامتی کی نیوز کانفرنس کا احوال بتائیں گے امجد علی۔ کوئی ملک افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے کسی اور ملک کو انڈرمائن کرنا چاہتا ہے، وی کی ناٹ ایکسپٹ۔ ہمارا مشرقی ہمسایہ کوئی حربہ نہیں چھوڑ رہا پاکستان میں انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے۔ وی نیڈ پیس ان افغانستان، فل اسٹاپ۔ واشنگٹن میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا کہ امریکی ہم منصب جیک سلیوان کے ساتھ ان کی ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تجارت، دفاعی شعبے میں تعاون اور افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تاہم امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ مشیر قومی سلامتی نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے۔ کوئی ملک بھی افغانستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، ویلکم۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اکانومی کسی طرح سسٹین ہو وغیرہ۔ کوئی ملک بھی افغانستان کو انٹرنلی یا افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے کسی اور ملک کو انڈرمائن کرنا چاہتا ہے، وی کی ناٹ ایکسپٹ دیٹ۔ اور اگر وہ ملک پاکستان ہے تو وی ول ریئیکٹ ایز اینی ساورن کنٹری ول ریئیکٹ۔ اس میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے، ہماری آنکھیں بھی بند نہیں اور ہم یہ دیکھتے رہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ ویل نون فیکٹ ہے کہ وہاں سے ہمارے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں، اس میں کون انوالوڈ ہے، کسی کی آنکھیں بند نہیں ہیں۔ سو آئی کانٹ امیجن کہ کسی نے یہ اگری کیا ہوگا کہ کوئی پریزنس اس طرح کی رہ سکتی ہے، وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہ ہی کبھی تھی۔ دیٹس آور ریڈ لائن۔ وی نیڈ پیس ان افغانستان، فل اسٹاپ۔ معید یوسف نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے تمام دھڑوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ ہمارا یہ بلیف ہے کہ اگر سنسیئرلی سارے ایفرٹ کریں تو ابھی بھی یہ نتیجہ مثبت نکل سکتا ہے، اور پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے، باقیوں کی بھی ضرورت ہے کہ وہ یہ رول پلے کریں۔ اب فیصلہ وہی ہوگا جو گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ہے، اور یہ بات تمام لوگوں کو سمجھنی ہوگی۔ مشیر قومی سلامتی نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی مسئلہ ہے۔ ہمارا مشرقی ہمسایہ کوئی حربہ نہیں چھوڑ رہا پاکستان میں انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک سیکیورٹی کا ایشو ہے، ٹھیک، لیکن اس میں بھی آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں پاکستان نے اور وزیر اعظم صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ کوشش کرنے کی کہ ہمارے تعلقات ہندوستان سے بہتر ہوں۔ لیکن ایک ہندوتوا آئیڈیالوجی اگر وہاں پہ اب چل پڑی ہے، اگر ایک آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ گورنمنٹ ہے جو کسی کے ساتھ بھی اپنا گزارا نہیں کر پا رہی، تو بدقسمتی ہے اس خطے کی۔ بہرحال ہم اس سٹیج پہ بھی انشاءاللہ کبھی آئیں گے۔ فی الحال ہم جو کر رہے ہیں افغانستان کو مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آلریڈی۔ معید یوسف نے کہا کہ پاکستان افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی چاہتا ہے۔ ہم تو بار بار یہ بات کرتے رہے کہ جو افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں ان کا ڈگنیفائڈ ریٹرن ٹو افغانستان از کریٹیکل۔ کیوں؟ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، کوئی شخص بھی اپنے ملک سے در بدر نہیں ہونا چاہتا، اور یہ کتنے دہائیوں سے پاکستان میں، اور پاکستان سے زیادہ جنرس ہاسپٹیلٹی میرا نہیں خیال کسی ملک نے ریفیوجیز کو دی ہے کہیں نہیں۔ ہمارے پہ بار بار یہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ جی یہاں پہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں، کوئی طالبان تو نہیں آیا، کوئی فیملی تو نہیں۔ دیکھیے آپ سب پاکستانی ہیں، وہاں کو کیمپ ہے، شہر ہے، اور صرف 30% 35% ان میں رہتے ہیں، باقی تو 70% پورے پاکستان میں۔ سو اگر آپ پاکستان سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہاں پہ کوئی انڈیزائربل لوگ ہیں، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ 3 ملین افغان ریفیوجی میں جا کے تو کوئی افغان ریفیوجی واپس چلے جائیں جو ان کا حق ہے واپس جانا،
फिर आप हमसे जो सवाल पूछना चाहें पूछ लें। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहा है। वस्त एशियाई ममालिक को तिजारती रसाई देने के लिए अफगानिस्तान में अमन का क़याम जरूरी है, जिसके लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अफगानिस्तान के कई इलाकों में काबुल इंतजामिया की फोर्सेज और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई की इत्तलात हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक तालिबान ने मुल्क के शिमाली और मगरबी इलाकों पर बड़ी कामयाबियों के बाद जनूब और मशरक़ के इलाकों में कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। हेलमंद, तखार और कंधार से शदीद लड़ाई की इत्तलात हैं। ज़राए के मुताबिक कंधार में गुज़श्ता 20 साल के दौरान पहली बार शदीद तरीन लड़ाई हो रही है। तालिबान ने कंधार के मरकजी शहर तालखान पर कई इतराफ से हमले किए हैं और ये इलाका बड़ा मैदान जंग बना हुआ है। जंगजुओं ने मशरक़ी सूबा हेलमंद के मरकजी शहर लश्करगाह में भी अहम पेशकदमी की है और वो गवर्नर हाउस से चंद 100 मीटर फासले पर मौजूद हैं। ख्याल है कि तालिबान कंधार को अपना आरसी दारुल-हुकूमत बनाना चाहते हैं। तालिबान हरात शहर में भी दाखिल हो गए हैं और उन्होंने हरात एयरपोर्ट का मुहासरा कर रखा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए अमरीकी फ़ज़ाइया के B-1 तैयारों से इलाके में बमबारी की जा रही है। दरी असना सूबा नुरिस्तान में शदीद सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 113 हो गई है और 20 अफराद अभी तक लापता हैं। सैलाब से 200 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत खित्ते में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है और वो खित्ते का अमन पारा पारा करना चाहता है। दुनिया में अमन कायम करने के लिए कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले हल करना होंगे। एक बयान में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हुकूमत ने 5 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 5 अगस्त को आज़ाद कश्मीर जाने का इरादा रखते हैं, जहाँ वो कश्मीरियों से न सिर्फ इज़हार यकजहती करेंगे बल्कि कश्मीर के ऊपर दुनिया के सोए हुए ज़मीर को जगाने के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत के इक़दाम की बदौलत 63 साल बाद कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में दोबारा ज़ेर बहस आया और ये हुकूमत के इक़दाम ही हैं कि आज आलमी बिरादरी भी मज़लूम कश्मीरियों की हिमायत के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की चौथी लहर नहायत ख़तरनाक है। हमें इस चैलेंज के दौरान न सिर्फ आवाम को वबा से बचाना है बल्कि मुल्की मईशत का पहिया भी रवा रखना है, तभी हम इस चैलेंज से नबर्द आज़मा हो सकते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने रियासती दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के दौरान जुलाई के महीने में 2 ख़वातीन समेत 37 अफराद को शहीद किया। KMS के शोबा तहकीक की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 8 अफराद को जाली मुकाबलों में या ज़ेर हिरासत शहीद किया गया। जुलाई में भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की तरफ से मकबूजा इलाके में पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल के नतीजे में सहाफ़ियों समेत 28 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए, जबकि इस अरसे के दौरान 57 अफराद को, जिनमें ज़्यादातर नौजवान और सियासी कारकुन शामिल हैं, गिरफ्तार किया गया, जिनमें से मुतअद्दिद पर काले कानून, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक काला कानून UAPA लागू किया गया। फौजियों ने इस दौरान मुहासरा और तलाशी की 219 कार्रवाइयों के दौरान 10 रिहायशी मकानात भी तबाह कर दिए। बांदीपुरा के इलाके तारबल में कायम फौजी कैंप में बेगुनाह शहरी के दौरान हिरासत कत्ल के खिलाफ ग्रेस में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मकामी लोगों ने मीडिया को बताया कि भारतीय फौज ने मोहम्मद अब्दुल्ला को तारबल कैंप पर बुलाया और फिर दौरान हिरासत कत्ल कर दिया। काबिज फोर्सेस ने कत्ल के फौरन बाद इलाके में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी। मकबूजा इलाके में पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिनके जरिए लोगों पर जोर दिया गया है कि वो मोदी हुकूमत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दाम के खिलाफ 5 अगस्त को मुकम्मल हड़ताल करें और इस दिन को बतौर यौम स्याह मनाएं। आज़ादी पसंद तंजीमों की तरफ से चस्पा किए गए पोस्टरों में कहा गया है कि रियासती अवाम ने गैर कानूनी, गैर आइनी और एकतरफा इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है। काबिज इंतजामिया ने आज़ादी पसंद नौजवानों के खिलाफ संगीन इक़दाम उठाते हुए इन्हें पासपोर्ट न देने और सरकारी नौकरियों से महरूम रखने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। CID की स्पेशल ब्रांच ने मकबूजा इलाकों में अपने तमाम यूनिट्स को इस हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत उनके पार्टी रहनुमाओं को मुख्तलिफ तरह के लालच देकर या फिर अपनी एजेंसियों के जरिए डरा धमका कर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय फौज के दरिंदा सिफ्त एहलकारों ने मगरबी नेपाल के इलाके में एक शख्स को रस्सी के जरिए महाकाली नामी दरिया अबूर करते वक्त दानिस्ता तौर पर रस्सी काट कर उसे डुबो दिया। भारतीय सीमा सुरक्षा बल के एहलकारों ने रस्सी की गिरह उस वक्त खोली जब जय सिंह धामी नामी नेपाली शख्स दरिया अबूर करने के करीब था। दरिया के किनारे नेपाल के मकामी लोगों ने चीख चीख कर भारतीय फोर्सेस के एहलकारों से दरखास्त की कि वो रस्सी की गिरह ना खोलें, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। नेपाली देहातियों का कहना है कि भारतीय फौजी माजी में भी कई नेपालियों को दरियाबर्द कर चुके हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ें, आपको बताएं कि दुनिया भर में मुहलिक वबाई अमराज के मरकज़ भारत में कोरोना और डेल्टा वायरस से बड़े पैमाने पर हलाकतों के बाद
زیکا وائرس نے بھارت میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے۔ ہندوستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق ریاست کیرالہ میں زیکا وائرس کے 63 کیسز سامنے آئے ہیں۔ مچھروں سے پھیلنے والے اس وائرس کی ابتدائی علامات بخار، جسم میں درد، پٹھوں اور جوڑوں کا درد، بے چینی یا سر درد ہیں، لیکن زیادہ تر متاثرہ افراد میں علامات ظاہر نہیں ہوتی اور وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ غیر جانبدار ذرائع کے مطابق بھارت میں کورونا سے 50 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، لیکن مودی حکومت محض 4 لاکھ ہلاکتیں تسلیم کر رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی 42,000 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ 550 لقمہ اجل بن گئے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں 19 کروڑ 88 لاکھ متاثرہ افراد میں سے 18 کروڑ صحت یاب ہو چکے ہیں، تاہم 42 لاکھ 40 ہزار جاں پر نہیں ہو سکے۔ عناصر سندھ کے مختلف شہروں میں کورونا وبا کی روک تھام کے لیے لگائے گئے لاک ڈاؤن میں ٹریفک معمول سے کم رہا۔ ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے کراچی کے تمام اضلاع میں ویکسینیشن سینٹرز کو 24 گھنٹے کھلے رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں نواب علی شاہ۔ کراچی میں ویکسینیشن سینٹرز پر شہریوں کا رش بڑھ جانے کی وجہ سے سندھ حکومت نے شہر کے تمام بڑے ویکسینیشن سینٹرز کو 24 گھنٹے کھلے رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی شہر میں قائم کیے گئے 10 بڑے ویکسینیشن سینٹرز ڈاؤ اوجھا کیمپس، سندھ گورنمنٹ قطر ہسپتال، خالد ڈنا ہال، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، لیاری جنرل ہسپتال، سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی نمبر 5، سندھ گورنمنٹ ہسپتال سعود آباد میں ویکسینیشن مراکز 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سندھ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ٹریفک معمول سے کم رہا، جبکہ دودھ، دہی اور کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں کھلی رہیں۔ صوبے کی تمام ڈویژنز حیدرآباد، سکھر، لارکانہ، میرپور خاص سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مارکیٹس بھی بند رہیں۔ پی ٹی وی نیوز کے لیے کراچی سے نواب علی شاہ۔ احساس پروگرام کے تحت خواتین اور بچوں کی غذا کو بہتر بنانے کے لیے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پاک گوریا نیوٹریشن سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے افتتاح کیا۔ رپورٹ کریں گے حافظ محمد علی عابد۔ احساس پروگرام کے تحت زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں کوریا کے تعاون سے 1.15 بلین روپے کی لاگت سے پاک کوریا نیوٹریشن سینٹر قائم کیا جا رہا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ صحت مند قوم کے لیے خصوصی طور پر خواتین اور بچوں کی صحت کا بہترین ہونا نہایت ضروری ہے اور موجودہ حکومت اس حوالے سے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ احساس پروگرام کے تحت چلنے والے منصوبوں کی ڈیزائننگ اس طرح کی گئی ہے کہ کمزور طبقوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ احساس جو ہے وہ ایک امبریلا پروگرام ہے، اس کے دائرے کار میں بہت سے پروگرام چلتے ہیں۔ احساس کفالت ہے، احساس بچوں کے وظیفے ہیں، احساس نشو و نما، احساس آمدن، احساس بلا سود قرضہ، پناہ گاہیں ہیں، احساس لنگر ہیں، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہیں اور بہت سی جو ایجنسیز ہیں اور ادارے ہیں وہ ان پہ عمل درآمد کرتی ہیں، امپلیمنٹ کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے احساس اسکالرشپ کے تحت زرعی یونیورسٹی کے طلباء و طالبات میں وظیفے کے چیک بھی تقسیم کیے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پاک کوریا نیوٹریشن سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام سے خواتین اور بچوں میں بڑھتی ہوئی غذائی قلت پر قابو پانے کے ساتھ عمران خان کے احساس پروگرام میں شامل نیوٹریشن سرگرمیوں کو وسیع کرنے اور مقررہ اہداف حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ ورلڈ پاپولیشن ریویو نے دنیا بھر میں رہن سہن کے اخراجات سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق پاکستان سستا ترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر مملکت اطلاعات نے کہا کہ 22,51,99,937 آبادی کے ساتھ پاکستان میں رہن سہن کے اخراجات 18.58 ہیں، جبکہ بھارت میں یہی اخراجات ہم سے زیادہ 25.14 ہیں۔ افغانستان، ازبکستان، نیپال، ملیشیا اور برازیل میں رہن سہن کے اخراجات پاکستان سے زیادہ ہیں۔ 42.64 رہن سہن کے حوالے سے دنیا کا مہنگا ترین ملک آئس لینڈ ہے، جہاں اخراجات کا تخمینہ 141.64 لگایا گیا ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ یہ رپورٹ ہر ملک کی رینٹ انڈیکس، مقامی قومی خرید، کنزیومر پرائس انڈیکس اور گراسری انڈیکس کو مد نظر رکھ کر تیار کی گئی ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے مخصوص نشستوں پر انتخابات کل ہو رہے ہیں۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کی 3 جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ایک خاتون بلا مقابلہ منتخب ہو گئی ہیں، جس کے بعد اب علماء، مشائخ، سمندربار تارکین وطن اور ٹیکنوکریٹس کی نشستوں پر انتخاب ہوگا۔ تفصیل بتائیں گے عدیل احمد خان۔
آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی تعداد 8 ہے، جن میں سے 5 خواتین جبکہ علماء و مشائخ، سمندر پار تارکین وطن اور ٹیکنوکریٹس کے لیے ایک نشست مختص ہے۔ خواتین کے لیے مختص 5 نشستوں پر پی ٹی آئی کی 3، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ایک خاتون بلا مقابلہ رکن اسمبلی منتخب ہو گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی امتیاز نسیم، سبیحہ صدیق اور کوثر تقدیس گیلانی کامیاب قرار پائیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی نبیلہ ایوب اور مسلم لیگ نون کی نثارہ عباسی رکن اسمبلی منتخب ہوئیں۔ علماء و مشائخ، سمندر پار تارکین وطن اور ٹیکنوکریٹس کی نشستوں پر انتخاب 2 اگست کو ہوگا۔ پولنگ کا ٹائم ہے صبح 10 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک ہوگا اور اسمبلی ہال جو ہے وہ اس کے لیے پولنگ سٹیشن ہے، اور جو اس کی ووٹنگ کا طریقہ کار ہے، اسمبلی ممبران جو ہے وہ ووٹر ہوتا ہے اور ہر ممبر جو ہے وہ ایک سیٹ کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ نشست برائے علماء و مشائخ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے محمد مظہر سعید، پاکستان پیپلز پارٹی کے فضل رسول طاہر، مسلم لیگ نون کے صاحبزادہ محمد سلیم چشتی، جبکہ سمندر پار کشمیریوں کی نشست کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے محمد اقبال، پاکستان پیپلز پارٹی کے حافظ طارق محمود اور مسلم لیگ نون کے مرزا تنویر اختر، جبکہ ٹیکنوکریٹس کی نشست کے لیے پی ٹی آئی کے محمد رفیق نیر، پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی اور مسلم لیگ نون کے سردار منظر بشیر کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ مخصوص نشستوں پر انتخابات کے ساتھ ہی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا 53 نشستوں پر مشتمل ایوان مکمل ہو جائے گا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے مردان کے علاقے شیر گڑھ ہاتھیاں میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا اور پودے تقسیم کیے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شجرکاری مہم کا مقصد سرسبز پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے ماحول فراہم کرنا ہے۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ نوجوان آلودگی سے پاک پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ قبائلی اضلاع شمالی وزیرستان اور موہمن میں بھی پلانٹ فار پاکستان ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر میران شاہ میں 1.5 لاکھ سے زیادہ پودے لگائے گئے۔ رکن قومی اسمبلی ساجد خان نے ضلع موہمن میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ مہم کے دوران 10 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ زراعت کو ملکی معیشت جبکہ نقد آور فصل کپاس کو زرعی شعبے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ کپاس کی متوقع پیداوار اور اس سے درپیش چیلنجز کے حوالے سے دیکھتے ہیں ملتان سینٹر سے ہمارے نمائندے امداد حسین کی یہ رپورٹ۔ کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ یہ فصل ملکی معیشت اور کاشتکار کی مالی خوشحالی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ رواں سیزن میں 1 کروڑ 20 لاکھ کپاس کی گانٹھوں کی پیداوار متوقع ہے۔ پچھلے سال کی نسبت رواں سال کپاس کے موسمی حالات بہتر ہونے کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ اور حکومتی ہدف بآسانی حاصل ہو جائے گا۔ نیوٹریشن مینجمنٹ ہے، اس میں آپ نے یوریا کا کھاد، اگر قد چھوٹا ہے تو یوریا کا کھاد استعمال کریں 1 بوری فی ایکڑ، اور اگر اوپر سے سپرے بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں شیڈنگ آ رہی ہے اس کے لیے بورک ایسڈ ہے 300 گرام، میگنیشیم سلفیٹ، زنک سلفیٹ اور پوٹاشیم نائٹریٹ، یہ فولیئر سپرے کریں گے تو اس سے آپ کی شیڈنگ بھی رک جائے گی۔ اور زمینی جو ہے اگر آپ قد ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کیلشیم امونیم نائٹریٹ یا آپ نے نائٹروفاس کا استعمال کرنا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے کپاس کے مختلف علاقوں میں نقصان دہ کیڑوں کا حملہ ہوا، لیکن بر وقت سپرے سے اس کا تدارک کر لیا ہے۔ اس دفعہ جو ہے نا کپاس کی فصل کافی بہتر ہے، موسم بھی بہت اچھا رہا ہے، تو اس وجہ سے سفید مکھی اور دوسرے جو انسیکٹ ہیں، کیڑے ہیں، وہ بھی اس میں کنٹرول میں رہے۔ بارشوں کی وجہ سے کچھ جو ہے زرسان کیڑوں کا حملہ ہوا، لیکن بر وقت جو ہے وہ سفارشات پر عمل کرتے ہوئے سپرے کیا اور الحمدللہ اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ مونسون بارشوں کا موسم ہے، کاشتکاروں کو چاہیے کہ فصل میں 24 گھنٹے سے زیادہ پانی نہ ٹھہرنے دیں۔ اگر کسان کو صحیح رہنمائی دی جائے تو کپاس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ اور بہتر منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امداد حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ اور صوبائی وزیر اشفر ریاض نے لاہور میں ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں کامیابی عوامی خدمت کا ثمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت ہمارا نصب العین ہے، تنقید کرنے والوں کو عوامی خدمت کے ذریعے جواب دیتے رہیں گے۔ ریاض فتیانہ اور اشفر ریاض نے وزیر اعلیٰ کو حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि भारत खित्ते में दहशतगर्दों और आम दुश्मनों का सहूलतकार है। इन ख्यालात का इजहार गवर्नर पंजाब ने लाहौर में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातों के दौरान किया। उन्होंने कहा कि इसराइली और भारतीय अफवाज फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। दुनिया में अमन के लिए मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि भारत अफगान अमल के खिलाफ भी साजिशें कर रहा है, जबकि पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अवाम की तरक्की और फलाह बहबूद में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से सरगोदा में इजलास हुआ, जिसमें पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में 14 निकाती ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में सोशल मीडिया पर नफरतें फैलाने वाले मवाद को रोकने के लिए कानून हरकत में आएगा। उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम में अमन भाईचारे, इत्तेहाद और इत्तफाक की फ़ज़ा को तक़वियत दें और मेहराब मिंबर से बर्दाश्त के जज्बात को परवान चढ़ाएं। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक खान ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पंजाब हुकूमत सूबे भर में यकसा तालीमी निसाब का नफाज कर रही है, जिससे तबकाती तफरीक के खात्मे में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत अवाम को बुनियादी हुकूक की फराहमी में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म फैसला कर चुके हैं कि सिंध के अवाम के हुकूक की पासदारी को यकीनी बनाएंगे। नाज़रीन, मुल्क में अमन व अमान कायम रखने में दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ पुलिस का किरदार भी इंतहाई बेमिसाल रहा। पुलिस के जवानों ने मादरे वतन में अमन कायम रखने और जानों के नजराने भी पेश किए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने 53 शुहदा के अजीम खानदानों और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। वफाकी दारुल हुकूमत की अहम शाहराहों पर शुहदाए पुलिस की तस्वीर, पोस्टर्स और बैनर्स आवेजा किए गए हैं। IGP इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान ने कहा है कि यौम शुहदाए पुलिस मनाने का मकसद शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों को भरपूर अंदाज में खिराज तहसीन पेश करना है। रहनुमा तहरीके इंसाफ और सिंध असेंबली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ हलीम आदिल शेख ने नवाब शाह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के फैसलों से मईशत बेहतरी की जानिब गामसन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना का बेहतर अंदाज में मुकाबला किया। सिंध हुकूमत ने NCOC से मुशावरत के बगैर लॉकडाउन लगाया। दूसरी जानिब नवाब शाह में हलीम आदिल शेख के काफिले पर बिलावल हाउस नवाब शाह के गेट पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की और गाड़ी पर पथराव किया। अपने वीडियो बयान में हलीम आदिल शेख का कहना था कि वो डरने वाले नहीं और वो सिंध के अवाम के हुकूक की बात करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हलीम आदिल शेख को सिंध हुकूमत की करप्शन बेनकाब करने पर इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर को पहले झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया, अब उन पर हमले किए जा रहे हैं, जो एक बुज़दिलाना फेल है। जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाए। बलूचिस्तान के 16 अजला की 438 यूनियन काउंसिल्स में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। खुसूसी मुहिम के दौरान 16,31,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में मजमूई तौर पर 7,192 टीमें हिस्सा लेंगी। 6,006 मोबाइल टीमें, 370 ट्रांसिट पॉइंट्स और 444 फिक्स साइट होंगी। इस हवाले से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए हैं। अफगानिस्तान से मुत्तसिल बलूचिस्तान के सरहदी जिला चमन में कोशक पहाड़ी पर तारीखी कोशक रेलवे सुरंग मौजूद है। अंग्रेज दौर की बनी हुई इस सुरंग को देखने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सयाहों की बड़ी तादाद चमन का रुख करती है। नेमतुल्लाह सरहदी इस सुरंग की सैर करवा रहे हैं, आइए देखते हैं। दर्रा कोशक पर वाक़िया शालाबाग रेलवे सुरंग की तामीर 1888 में शुरू हुई थी और 1891 में मुकम्मल हुई। तकरीबन 125 साल पूरे होने के बावजूद आज भी ये सुरंग पूरे आबताब के साथ सही हालत में मौजूद है और इससे रोजाना चमन पैसेंजर ट्रेन गुजरती है। महकमा रेलवे हुकाम के मुताबिक इस सुरंग की लंबाई 3.25 मील है और ये सबसे बड़ी सुरंग है और इसके साथ मजीद 5 छोटे छोटे सुरंग भी मौजूद है। 5 रुपए के पुराने कागजी नोट पर इस सुरंग की तस्वीर बनी हुई थी। सुरंग की मरम्मत के लिए रेलवे मुलाजिमीन हम वक्त मौजूद होते हैं और सुरंग के अंदर किसी बड़े खतरे से निपटने के लिए रवायती तरीके इस्तेमाल करते हैं। इस सुरंग को देखने के लिए दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं।
تو میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں اس کو دیکھنے کے لیے، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ جو ٹنل ہے یہ ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، یہ اس وقت ایسی مشینری نہیں تھی کہ یہ بنایا گیا ہوتا۔ شالہ باغ سرنگ کے ساتھ واقع شالہ باغ ریلوے اسٹیشن پر سیاحوں کی سہولیات کے لیے شاندار انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان ریلوے کے زیر انتظام پہاڑوں میں چلنے والی ٹرین انجن کا ماڈل بھی یہاں بنایا گیا ہے، اور اس اسٹیشن کی عمارت کے ایک کمرے کو میوزیم قرار دے کر اس میں محکمہ ریلوے کے اہلکاروں کے زیر استعمال پرانے اوزار رکھے گئے ہیں۔ نعمت اللہ سرحدی، پی ٹی وی نیوز، چمن۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ ملک بھر میں کہیں رم جھم اور کہیں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کی ہے اور کہا ہے کہ اس دوران موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ ملک کے مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 32، لاہور 34۔ ناظرین، موسم کے حوالے سے ہمارے پاس رپورٹ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار سے منگل کے دوران ملک کے سیاحتی مقامات راولاکوٹ، مظفر آباد، وادی نیلم، گلگت بلتستان، سوات، چترال، ایبٹ آباد، ناران کاغان، مری، گلیات، اسلام آباد، پنجاب کے بالائی اور وسطی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ ان علاقوں میں مقامی اور برساتی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ پنجاب کے علاقے، کشمیر میں، سندھ کے کچھ علاقے اور کے پی، اس میں ہم معمول سے زیادہ بارش ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اگست مونسون کا دوسرا مہینہ ہے جس میں مونسون کے سلسلے ملک کے شمال مشرقی اور جنوب مشرقی علاقوں میں داخل ہوتے ہیں اور اس ماہ کے دوران ان علاقوں میں زیادہ بارش کا امکان ہوتا ہے۔ ملک بھر میں حالیہ بارشوں کے فصلوں، خاص طور پر چاول، مونگ پھلی اور کپاس کی فصلوں پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایسے علاقے جہاں مونسون کی زیادہ بارشوں کا امکان ہے وہاں تمام متعلقہ اداروں اور محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔